ठीक अच्छे आस एबे यहाँ आम तुलना करवा और गोटे गोटे कर बुझाक चेष्टा करवा जे तार कौन कौन गुण रही कौन लिखाई देख प्रथम पॉइंट लिखाई प्रकृति भ्रमण समय तुम द्वारा संग्रह कर विभिन्न उद्भिदर पत्र को देख तुम्हें यही पत्र गुड़िक आकृति और गठन भिन्नता देखुच कि हाँ देखिबो जे आंब गछर आकृति अलग है बेले कदली गछर पत्रर आकृति अलग होता है देख से गछर पत्र को लेकिन आम केमी विभागीकरण कर बुझा गछर पत्र सरु रेखा देखिपर जहाँकि 2.4 चित्र दि जाइए देख यहाँ अलग चित्र यहाँ अलग चित्र यहाँ अलग चित्र यह गुड़ी को आम कौन कहवा शिरा कहवा देख ये जो छोट छोट एमती अच्छी देख देखिपार कि नहीं देखिपार ना रेड करुच्ची एमती देख यहाँ को आम कौन कही था शिरा बोली कही था 2.4 चित्र रे दर्शा पत्रर शिरा रे तुम्हें कौन पार्थक्य देखुच देख कौन अच्छी देखा चेष्टा करुच्ची भल भाव बुझ क चित्र को प्रथम देखा आम क चित्र रे कौन अच्छी गोटे मूल शिरा अच्छी आउ ताठारो एमती छोट छोट शिरा जाई अछि बुझीगला एटा को जालक शिरा विन्यास बोली कही था जहाँकि मंदार पत्र रे देखा जाए तापरे ख नंबर चित्र को देख ख नंबर चित्र देख एमती जाइछि यापर आउ छोट छोट शिरा आमर क नंबर चित्र हो पार किंतु एपटे एटा गोटे गोटे ही बड़ बड़ शिरा अच्छी आउ यार विभागीकरण है ना आउ छोट छोट शिरा है ना यहाँ को समांतरल शिरा विन्यास कही था जहाँकि कदली पत्र रे देखा जाए तापरे ग नंबर देख समांतरल शिरा विन्यास घास पत्र केमती होता है ताकू देख जमती कि गोटे गोटे एमती खाली थाए घासर पत्र देखी कि एमती ही थाए बुझीगला कि एमती क्रॉस नहीं एमती क्रॉस है ना पत्र थी विभिन्न शिरा विन्यास यार पत्र देखिल यहाँ को आम टे बुझी ना जे कौन है जालक शिरा विन्यास क्या कहती समांतरल शिरा विन्यास क्या कहती टे बुझी ना केतेक पत्र रे तुम्हें एक मोटा मध्यम शिरा उभय पार्श्व जालक परि शिरा थिबार देखिपर यही ढांचा को आम कौन कही था जालक शिरा विन्यास कही था जहाँकि आमर क नंबर चित्र रे अच्छे ये देख गोटे बड़ अच्छी ताठू छोट अच्छी छोट रू आउ छोट छोट हम एमती भाव रही थाए तुम पत्र आण आउ भल भाव टे लक्ष्य कर जापर देख ये गलापर ये हम ये गलापर एमती एमती आउरी छोट छोट होगी अच्छी बुझीगला यहाँ को आम जालक शिरा विन्यास कहवा जहाँकि मंदार फूल अच्छी ए आम पढ़ी आसिले तापर केतेक पत्र थिबा देखि पारिबा जे शिरा गुड़िक समांतरल भाव रही थाए से ढांचा को आम समांतरल शिरा विन्यास कही था जमती कि खरे देख आउ गरे देख कदली गछ घासर पत्र एसबुरे थाए तापरे आस खोजिबा कौन खोजिबा देख कौन खोजिबा लिखाई एक खोला स्थान परिदर्शन कर जोठारे अनाबना गुल्म अच्छी एवं घास बढ़ी थिबो कोड़ी व्यवहार कर चेर को क्षति न पहुँचाई सावधानता सह माटी खोली गुल्म को बाहर कर कोदाल आण से कोदाल माटी खोलिकी गोटे गछ को उपाड़ी नहीं आसब एपरी करने तुम्हें माटी को ओदा बा हालुका कर पानी पकईदेव तापर टाणी बोले से आपे आपे आसीज चेर को पानी रे धोईदेव और पर्यवेक्षण कर तुम्हें कौन देख ताकू एबे आमे पढ़िबा तुम्हें द्वारा संग्रह कर उद्भिद गुड़िकर मूल रे कौन समानता अच्छी कि पार्थक्य अच्छी ताकू आमे एबे देखिबा एठी देख एथिरे कौन अच्छी ए चेर देख गोटे चेर आसी छोट छोट एमती भाग होकी जाइछि एटा हला सोरिष गछर चेर प्रधान मूल गोटे थाए सब छोट छोट एमती मूल थाए किंतु घास रे एमती न थाए घास रे एमती छोट 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 मूल गुड़िक एमती विभागीकरण हो जाए ए प्रधान मूल न थाए घास पियाज तापर रसुण एमती प्रधान मूल न थाए
ତ ଦେଖ ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଚିତ୍ର 2.5 ର କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଇ ସୋରିଷ ଗଛରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ମୂଳକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ବେଲେ ଗଛର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ ହିସାବରେ ଅଛି, ଆଉ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ମୁଖ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏ ଘାସରେ ଦେଖ ଏ ଚିତ୍ରର ଖରେ ଅଛି ଯୋଉ ଗଛର ମୂଳ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଏମିତି ଗୁଚ୍ଛ ଆକାରରେ ଥିବା ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ବିଷୟରେ ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଆସ ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜିବା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ତୁମ ସ୍କୁଲ ବଗିଚାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 5ଟି ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଭିଦର ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଏପରି ଉଦ୍ଭିଦର ଉଦାହରଣ ଯେମିତିକି ହେଲା କି ଘାସ, ଗେଣ୍ଡୁ, ବାରମାସୀ ଦେଖିଛ କି ନି? ଏସବୁ ଦେଖିଥିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେଟି 5-4ଟି ଗଛ ଆଣିବ। ଏହାକୁ ରୋପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଚେର ଓ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଶିରାକୁ ତମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ। ଆଉ ଆସ ଏଠି ଲେଖିବା ଯେ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଘାସ। ଘାସର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କେମିତି ଥାଏ? ସମାନ୍ତରାଳ ଥାଏ। ତାର ମୂଳର ପ୍ରକାର କିପରି ଥାଏ? ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥାଏ। ସେମିତି ତମେ ଆଉ କିଛି ଆଣିକି ତମେ ଏଠି ଲେଖିବ। ଯେମିତିକି କଦଳୀ ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ। କଦଳୀର କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପତ୍ରର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କେମିତି ଥାଏ? ଜାଲକ କି ସମାନ୍ତରାଳ ଥାଏ? ସମାନ୍ତରାଳ ଥାଏ। ତାପରେ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥାଏ କି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ? ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଏଠି ଲେଖି ନେବ। ତୁମେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ରର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଓ ମୂଳର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁଛ କି? ହଁ, ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଦେଖ ଆଗକୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତାପରେ ବୁଝାଉଛି କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବାରମାସୀ ଗଛର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ରରେ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ। ତାମାନେ ଯେଉଁ ଗଛର ପ୍ରଧାନ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ତାହାର ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ବାରମାସୀ ଲେଖିବା। ବାରମାସୀର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ। ତାପରେ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଏଠି ତମେ ନିଜେ ଲେଖି ନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ସିଧା ପାଠକୁ ଆସିବା। ଦେଖ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁଛ କି? ଦେଖ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଜାଣିବା। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଗଛ, ଯେମିତିକି ବାରମାସୀ ଗଛର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ ଆଉ ଏହାର ପତ୍ରରେ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ। ଏବେ ଦେଖ ଉପରେ ଲେଖିଛି ଯାହାର ତାମାନେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥିବ ତାହାର ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ସମ୍ପର୍କ। ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ କି? ହଁ, ଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘାସର ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ। ତାମାନେ ଯାହାର ଏଠି ମନେ ରଖ, ଯାହାର ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥିବ ତାହାର ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥିବ ଓ ଯାହାର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥିବ ତାହାର ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ପତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଚଣା ଗଛ ହେଉଛି ଏକ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ। ଏଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଗହମ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯାହାର ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଅଛି ଆଉ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତାହାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଓ ତାହାକୁ ବୁଝିଲେ। ଆସ ଏବେ ତୁଳନା କରିବା। କିଛି ଚଣା ଓ ମକା ମଞ୍ଜିକୁ ଆଣି 2-3 ଦିନ ଭିଜେଇ ଦେବ। ତାପରେ ଚଣା ମଞ୍ଜିର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦେବ। ଏବେ ଚଣା ଓ ମକା ଭିତରେ ଗଠନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଏକବୀଜପତ୍ରୀ ମଞ୍ଜି ହେଉଛି ମକା, ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ ହେଲା ଚଣା। ତାମାନେ ଯେ ଆରମ୍ଭରେ ଯିଏ ଗଜା ହେଲା ବେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୀଜ ବା ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଏଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ପତ୍ର ବାହାରିବ। ତାହାକୁ ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ ବୋଲି କରି କହିବା, ଯାହା ହେଉଛି ଚଣା। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏକବୀଜପତ୍ରୀ ଆଉ ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ ବୋଲେ କ'ଣ? ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ
ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଚଣା ମଞ୍ଜି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ବୀଜପତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଭାଗ ହେଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ଗଛର ମଞ୍ଜିରେ ଦୁଇଟି ବୀଜପତ୍ର ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ମକା ଗୋଟିଏ ହେଲା ପତଲା ବୀଜପତ୍ର, ଏପରି ମଞ୍ଜି ଥିବା ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମକା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବୀଜ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ବୋଲି କହିବା। ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ, ତାପରେ ମୂଳର ପ୍ରକାର ଏବଂ ବୀଜପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁଛ? ଏବେ ଦେଖ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଲେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଉପରେ କେମିତି ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଏବେ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିବା। ତ ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥିବ ତାହାକୁ କ'ଣ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଯିବ ଓ ତାହାର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଇଥିବ ସେ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଯିବ ଓ ତାହାର ଚେର ବା ମୂଳଟି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ହେବାର ଦେଖାଯିବ। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବ, ବୁଝିଗଲା। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଓ ତାହାର ବିଭାଗୀକରଣ କଲେ, ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କିପରି ଏତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା? ଦେଖ କାହାର ଯିଏ ପ୍ରାଣୀରେ ରହୁଛି ତାହାକୁ ଅଲଗା କରିବା, ଆମେ ଜଳଚର କହିବା। ଆଉ ଯିଏ ଭୂମି ଉପରେ ରହୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥଳଚର ଆକାରରେ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଖାଇବା ଅନୁସାରେ, ତାପରେ ରହିବା ଅନୁସାରେ, ଅନେକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା। ଆସ ଦେଖିବା ଆଉ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ପିକ୍ଚର ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଯେ ପାଣି ଭିତରେ କିଏ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ, କଇଁ, ତାପରେ ବେଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି, ବତକ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଏଟା ପାଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଗାଈ, ଚଢ଼େଇ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏସବୁ ବାହାରେ ପକ୍ଷୀ ରହୁଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ପଢ଼ିବା। କେତେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚଳନ ଶୈଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାହେଇଛି। ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଯେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆସ ଏବେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖିବା। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନତା ଉପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରିପାରିବ। ଦେଖ ଆମର ପାଖାପାଖି 40 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଟିଟା ଟିକେ ଟିକେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଖସି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଟିକେ ଅଧେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖ ଏ ତଳର ସାରଣୀ ଥିବ, ସେଥିରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ ବିଭାଜନ କରିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉପାୟରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଓ ତଳ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଚଳନର ପ୍ରକାର କେମିତି ଚାଲେ? ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲେ କି ଏମିତି ଘଷି ହେଇକି ଚାଲେ, ସେଇଟା ଲେଖିବା। ଯେମିତିକି ଛେଲି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଚାଲେ ଓ ଡିଏଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲେ, କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲେ? ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲେ। ଛେଲି ଚାଲେ ଡିଏଁ ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ। ପାରା କ'ଣ କରେ? ଉଡ଼େ ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ। ମାଛି ଚାଲି ବି ପାରେ, ଉଡ଼ି ବି ପାରେ ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଓ ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ। ମାଛ କ'ଣ କରେ? ପହଁରି ପାରେ, ପହଁରେ ଲେଖିବ ଏଠି ପକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଲେଖିବ। ଶୁଆ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ, ତମେ କିଛି ବି ଲେଖିପାରିବ। ଉଡ଼େ, ଚାଲେ, ଗୋଡ଼ ବି ଅଛି ଆଉ ଡାଣା ବି ଅଛି, ଏମିତି ଲେଖିବ ତମେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚଳନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ପାରନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଚାଲି ପାରନ୍ତି ଆଉ କେଉଁମାନେ ଡେଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଡେଣା, ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଚଳନର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଖାଲି ଚଳନ କରିପାରୁଥିବା ବା ଚଳନର ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବା। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳନ ଆଧାରରେ କିପରି ଆମେ ତାହାକୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବା ଦେଖ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସମାନ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହାର ଗଠନ, ଅଙ୍ଗ, ରଙ୍ଗ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆମେ ତାହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିପାରିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟରେ ଜାନକୀ ଅମାଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦିଆହେଇଛି, ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବ ଏଇଟା ନିଜେ ନିଜେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମେ କେମିତି ତାହାକୁ ଅଲଗା କରିବା ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ପ୍ରକୃତି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତୁମେ ସାରଣୀ 2.5ରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛେ ଆମେ ଡେଉଁଥିବାର ପ୍ରାଣୀ, ଉଡ଼ୁଥିବାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ଲେଖିଛେ। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳନ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି? ହଁ କରେ। ପାଣିରେ ଥାଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆକାଶରେ ଥାଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ପହଁରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାହାର କେଉଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ତାହାର ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାଛ ଓ ଛେଳିକୁ ବିଚାର କରିବା ଆଉ ତାହାକୁ ଉଦାହରଣରେ ନେଇବା। ମାଛ ଜଳରେ ରହେ। ସେମାନେ ଜଳରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଗଠନ ଏବଂ ଡେଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। କାହା? ମାଛର। କିନ୍ତୁ ଛେଳିମାନେ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ହେବ। ପାଣିରେ ଥିବାର ଡେଣା ଥିବ, ତାହାର ପହଁରିବା ପାଇଁ ଚିକଣିଆ ଶରୀର ଥିବ, ଆଉ ବାହାରେ ଯିଏ ରହୁଥିବ ତାହାର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଥିବ, ନହେଲେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ପାଇଁ କିଛି ଥିବ। ଏମିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶରୀର ଗଠନ ହେଇଥିବ, ଯେମିତିକି ଛେଳିର ଅଛି, ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ମାଛର ଅଲଗା ଅଛି, କାତି ଅଛି। ଦେଖ, ତାପରେ ପାରା ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାହାର ଡେଣା ଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଉଡ଼ିପାରିବ। ତ ଆସ ତୁଳନା କରିବା ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ସାରଣୀ 2.6କୁ ଦେଖ। କଲାପଟାରେ ଏକ ସମାନ ସାରଣୀ ତିଆରି କର। ତୁମେ ନିଜ ଖାତାରେ କର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କରିଦେବି ଆଉ ତାହାକୁ ବୁଝି ନେବା ଆମେ। ତୁମେ କିମ୍ବା ତୁମ ସହପାଠୀମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖୁଥିବା କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବାର ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା କର। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ସେହି ହିସାବରେ କର। ଦେଖ, ଯେମିତିକି ଓଟ କେଉଁଠି ରହେ? ମରୁଭୂମିରେ ରହେ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ରହିଥାଏ? ଦେବଦାରୁ ଗଛ। ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ। ଜଙ୍ଗଲ ସିଂହ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ତାହା ଲେଖିବ। କୁକୁର ଲେଖିବ। ସେମିତି ମରୁଭୂମିରେ ଆଉ କିଏ ରହେ? ସେ କମଣ୍ଡଲୁ ଗଛ ରହିଥାଏ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗଛ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ସେ କ'ଣ ରହନ୍ତି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଯେକୌଣସି ଜୀବର ଗୋଟେ ନାମ ଲେଖିବ। ସମୁଦ୍ରରେ ଆଉ କ'ଣ ରହେ? ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କିଏ ରହିଥାଏ ତାହା ଲେଖିବ। ଏସବୁ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ତଳେ ବୁଝିବା ଯେ ତାହାର କ'ଣ ପାଇଁ ତାହାର ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ସାରଣୀ 2.6ରେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ
ପରିବେଶ ଅଲଗା ଥାଏ, ତାହାର ପାଣି ପବନ ଅଲଗା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଯେମିତିକି ମରୁଭୂମିର ମୋଟା ଓ ମାଂସାଳ ଯୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ ଥିବାର କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ତମେ ଦେଖିଥିବ। ଦେଖ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା ବେଲେ ଆଲୋକ ମନେ ପକାଇଲା ଯେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମରୁଭୂମିରେ ମୋଟା ଏବଂ ମାଂସାଳ ଯୁକ୍ତ ଡାଲ ଥିବା କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଦେଖିଥିଲା ସେ। ଆଉ ମାୟା କହିଲା ଯେ ସେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ହିମାଳୟର ପାଇନ୍ ଗଛ ଦେଖିଥିଲା। ଦେଖ ଏଟା ଦୁଇଟି ଜାଗାର କଥା କହିଛି, ଯେମିତିକି ରାଜସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମିର କଥା କହିଛି। ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ଖରା ଅନୁଭବ ହେବ, ସେଥିରେ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଗଛ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ହିମାଳୟରେ ପାଇନ୍ ଗଛ ଦେଖାଯିବ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ପାଣି ପବନ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ସବୁବେଳେ ବରଫଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତ ତାହାର ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଓ ତାହାର ଏମିତି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କୋନ୍ ଆକୃତିର ଏବଂ ନମନୀୟ ଏବଂ ଝୁଲନ୍ତା ଡାଳ ଥାଏ। ଏମିତି କୋନ୍ ଆକୃତିର ହେଇଥାଏ ଆଉ ଅତି ନମନୀୟ ବା ନରମ ହେଇଥାଏ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ତାହାର ଜୈବ ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାହାର ପରିବେଶରେ, ପାଣି ପବନରେ ଏସବୁରେ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବା ତାହାର ଯେକୌଣସି ଏମିତି ସବୁ ଅଲଗା ଥାଏ। ମରୁଭୂମିରେ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଦିନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ ରାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଦିନରେ ଗରମ ଓ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡାକୁ ସହ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ମାଂସଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ କରି ଏବଂ ଗରମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରି ପାରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଅତି ସହଜ ଭାଷାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ ନିଜେ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ତୁଷାରପାତ ହେଇଥାଏ। ବରଫ ସେଥିରେ ଢାଙ୍କିକି ରହିଥାଏ ଓ ବରଫ ଅନବରତ ହିସାବରେ ସେଥିରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଗଛର ସହଜରେ ବରଫ ଖସାଇବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏମିତି କୋନ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଗଛ ଥିବ, ତ ଏଠି ବରଫ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସିଧା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋନ୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ବା କୋନ୍ ଆକୃତିର ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ହିମାଳୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପାଇନ୍ ଗଛ ସେଇଠି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସହଜରେ ବରଫ ଖସାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ତାହା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ, ଏଇଟା ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଭୂମିର ଓଟ ଓ ଲଦାଖ ବା ଶୀତଳ ଥିବା ମରୁଭୂମିର ଓଟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ସାରିଥିବଣି ଯେ ବିବିଧତା ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଜୈବ ବିବିଧତା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ତାହାର ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତାହାର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ରାଜସ୍ଥାନର ଗରମ ମରୁଭୂମି ଏକ ଓଟ ଏବଂ ଲଦାଖର ବରଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଓଟ ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେଥିରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ତାର କୁଜ ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି କୁଜ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତମେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ? ଏବେ ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। କୁଜ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥାଏ କୋଉଠିରେ, ବା ଦୁଇଟି କୁଜ ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିରେ। ଠିକ ଅଛି। ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ଓଟ ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼, ଚଉଡ଼ା ଖୁରା ଥାଏ। ଆଲୋକ କହିଲା ତା ଜେଜେମା ତାହାକୁ କହିଲା ଯେ ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼, ଚଉଡ଼ା ଓ ଗୋଟାଳିଆ ଖୁରା ଏହି ଓଟମାନଙ୍କୁ ବାଲିରେ ପଶି ନ ଯାଇ ମରୁଭୂମିର ବାଲିରେ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏମିତି ମାଂସାଳ ଯୁକ୍ତ ଏମିତି ତାର ଯଦି ଥିବ, ତ ସେ ବାଲିରେ ତାହାର ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଲେ ବି ତଳକୁ ଖସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇକି ଥିବ, ତ ବାଲି ଯେତେ ଗରମ ହେଲେ ବି ତାହାକୁ ଉପରକୁ ଶରୀର ପାଖକୁ ସେ ଗରମଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଓଟ ମରୁଭୂମିରେ ଅତି ସହଜରେ ରହିପାରେ। ତାପରେ ଅପର ପକ୍ଷରେ
ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିବା ବରଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଓଟ ଥାଏ ତାହାର ଗୋଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଚ୍ଚତାରୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତଳେ ବରଫ ଥିବ, ତ ବରଫରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାଏ କୌଣସି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗୋଡ଼ ଛୋଟ ଥିଲେ ବି ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହାକୁ ଚାଲିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଯଦି ଗୋଡ଼ ରହିଥିବ। ମରୁଭୂମିରେ ସହଜରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଓଟମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୁଜରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଏମିତି କୁଜ ଥାଏ ସେଥିରେ ତାହାର ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆରୁ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଦରକାର ହେବ ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ସମୟରେ ସେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିରେ ଓଟମାନଙ୍କର 2ଟି ଲେଖାଏଁ କୁଜ ଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଇଲି। ତାପରେ ଶୀତ ଋତୁର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହି 2ଟି କୁଜ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ, ସବୁଆଡ଼େ ବରଫ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହିବ ସେ କୁଜରେ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବଞ୍ଚିବ। କିଏ? ଏ କୁଜଯୁକ୍ତ ଓଟ, ଯାହାର 2ଟି କୁଜ ଥାଏ, ହିମାଳୟରେ ରହିଥିବା ଓଟ। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ମରୁଭୂମିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓଟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେତେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାଶୀ କହିଲା, ରାଜସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମିରେ ଓଟମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୋଟେ ଥରକରେ ପାଖାପାଖି 150-200 ଲିଟର ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ବହୁତ କମ୍ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଅଭାବ ହେଇନଥାଏ ଓ ମଳ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଶୁଖିଲା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଝାଳ ମଧ୍ୟ ବୋହି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଓଟମାନେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ପାଣି ବାହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ, ରୁବି କହୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ କାନ୍ଦି ଦେଖିଥିବାର ସେ କହିଲା। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଛରେ ଏତେ ଏତେ ନଡ଼ିଆ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପଇଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏବଂ ପାଣି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ କୋରାପୁଟ ଯାଇ ଆସିଥିବା କାଲୁ କହିଲା ଯେ ସେ କୋରାପୁଟର ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖିଛି, ମାତ୍ର ସେ ଏତେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ନଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା। କେତୋଟି ଗଛରେ ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଇଡ଼ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସାଗର ଏଥିରେ କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ନଡ଼ିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତମମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଲୁଣି ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଣିଯୁକ୍ତ ମାଟିରେ ସେ ଯଦି ବଢ଼ିବ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବଢ଼ିବ, ତ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବଡ଼ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ତାହାର ପାଣି ମଧ୍ୟ, ପଇଡ଼ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏମିତି। ତାପରେ ଦେଖ, ସାଗର ତା ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ସେ ଯାଇଥିଲା। ସେ ବିରାଟ ତିମି ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିଲା। ତାର ବାବା ବୁଝାଇଲେ ଯେ ସେ ମାଛର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସେମାନଙ୍କ ପାଣିରେ ପହଁରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହଁ, ମାଛର ଗଠନ ଏମିତି ଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ ପାଣିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେ ଅତି ସହଜରେ ପାଣିରେ ରହିପାରେ। ଆଉ ଗାଲି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଣିରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେ ନେଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆମେ ଉପଯୋଜନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ, ଉପଯୋଜନ ବେଲେ କ'ଣ, ଯଦି ମାଛରେ ତାହାର ଗାଲି ଅଛି, ମାଛର ଗାଲି ଅଛି, ତାହାର ଡେଣା ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ସେ ପାଣିରେ, ଆଉ ତାର ବଡି ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି, ପାଲିସ ବା ଏମିତି ନରମ ଅଛି, ଉପରେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେ ପାଣିରେ ପହଁରିବାରେ ଆଉ ପାଣିରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତ ତାହା ହେଲା ମାଛର ଉପଯୋଜନ ଅଟେ। ତ ଏମିତି କିଛି
ଆମର ଗୁଣ ଅଛି ଯାହାକି ଆମକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ହିଁ ଉପଯୋଜନ କହିବା। ଯେମିତିକି ବାଘର ତାହାର କଣ ବଡି କେମିତି ଥାଏ, ତାହାର ଶରୀର ପୁରା ଏମିତି ଦାଗଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ସେ ତାହା ଗଛ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିବାରେ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଓ ଶିକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ତାହାକୁ କଣ ବାଘର ଉପଯୋଜନ ବୋଲି କହିବା। ସେମିତି ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦର କଣ ହେଇଥାଏ ଉପଯୋଜନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସେ ପରିବେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ କଣ ହେଇଥାଏ ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଏବେ କୋନ ଆକୃତିର ଗଛ ଦେଖିଲେ ପାଇନ ଗଛ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କାହାର ଉପଯୋଜନ, ସେ ହିମାଳୟରେ ରହିବାର ତାହାର ଉପଯୋଜନ ଅଟେ। ତ ତାହାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଯେମିତି ବି ପର୍ବତ ଜାଗାରେ ବା ପର୍ବତ ଆଉ ବରଫ ତାର ଢାଙ୍କି ହେଇଥିବା ଜାଗାରେ ସେ ରହିପାରୁଛି। ତ ଉପଯୋଜନ ବୋଲି ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଉପଯୋଜନ କହିଲେ କଣ। ଏଇଠି ଦେଖ ସେ ପାଇନ ଗଛ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ପାହାଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସିବା ସେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାହାର ଉପଯୋଜନ। ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପରିସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିବା। ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ନିଜେ ନିଜର କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କଣ କୌଣସି ଆଘାତ ନ ପହଞ୍ଚି ଯଦି ବଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ପରିସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ପରିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ଓଟର ପରିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗରମ ଓ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି, ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପରିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀର ପରିସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥାନ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜୈବ ବିବିଧତା ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥାନରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ତାର ଏଠି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଓଟର ପରିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମରୁଭୂମି, ଶୀତଳ ହଉ କି ଗରମ ହଉ। ତାପରେ ଏମିତି ଦେଖ ପାଇନ ଗଛର ପରିସ୍ଥାନ ହେଲା ହିମାଳୟ ବା ଏମିତି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପରିସ୍ଥାନ ହେଲା ଯେମିତିକି ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ, ଯେମିତିକି ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପରିସ୍ଥାନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପରେ ଆସିକି ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ, ଆରାମରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ ପରିସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ସବୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରୁଥିଲେ, ତ କୋଉଟାକୁ ଖାଇବା ଅନୁସାରେ, କୋଉଟା ରହିବା ଅନୁସାରେ ସେମିତି କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ରହିବା ଅନୁସାରେ ବା ପରିସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ କିପରି ତାହାକୁ ଆମେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା ଆଉ ତାହାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ନାମ ଦେବା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଉଛି ସ୍ଥଳ ଓ ଜଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଧାରରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ହଉ ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ ସ୍ଥଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ସ୍ଥଳଜ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସ୍ଥଳ ଭାଗର ପରିସ୍ଥାନରେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିଏ ବି ରହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସ୍ଥଳଜ କହିବା। ତାପରେ ମରୁଭୂମିରେ ରହୁଥିବା, ତୃଣଭୂମି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଜଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଜଳଚର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଟାକୁ ଆମେ ସ୍ଥଳଚର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଉପରେ ଯାହା କହିଲି ସ୍ଥଳଜକୁ ଆମେ ସ୍ଥଳଚର ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ତାପରେ ଏମିତି ଜଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ହଉ କି ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ ଯିଏ ଜୀବ ରହୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଜଳଚର ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜଳଜ ବୋଲେ ତାହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେମିତିକି ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଯିଏ ବି ରହିଥାଉ, ନଦୀ ହଉ, ନାଳ ହଉ, ସମୁଦ୍ର ହଉ, ପୋଖରୀ ହଉ, ଏମିତି ଯେଉଁଠି ଜଳ ଅଛି। କିମ୍ବା ତମ ଗୋଟେ ଦେଖ ତମେ ଆକ୍ୱାରିୟମ ଦେଖିଥିବ, ତ ଆକ୍ୱାରିୟମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳଜ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ, ଅତି ସହଜ। ତାପରେ ଦେଖ ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ଓ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲା ବେଙ୍ଗ, ତାହାକୁ ଆମେ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲିକରି କହିଥାଉ।
ଯଦି କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ପରିସ୍ଥାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ କ'ଣ ହବ? ଦେଖ ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ତୁମ ପିତାମାତା ଜେଜେବାପା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ପଚାରିକି ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ଓ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତାହାକୁ ଆସିକି ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାକୁ ତୁମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଇଟା ପଢ଼ି ନେବ, କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ପରିସ୍ଥାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ଓ ସେମିତି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଚିତାବାଘକୁ କେମିତି ରଖିବା, ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଷ୍ଟାର୍ଡକୁ କେମିତି ହ୍ରାସ ପାଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ କେମିତି ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ 1973ରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ବା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ତାହାକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 1973 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଆସିଥିଲା, କେମିତି ବାଘମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯିବ, ଚିତାବାଘକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାରଣ କେମିତି କରାଯିବ, ତାହାକୁ ପୁନଃପ୍ରଚଳନ ପ୍ରକଳ୍ପ କେମିତି କରାଯିବ, ତାହାକୁ ଏମିତି ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ତାହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି ରଖାଯିବ ତାହାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯିଏକି ଏମିତିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଆଗ ଲୋକ ସବୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ ବାଘକୁ, ଯୋଉଥିରେ ମାରିକି ତାର ବାଘ ନଖ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ଏବେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଅଛି ସେଦିନ ଠାରୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଆମକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଯେ ଆମେ କୌଣସି ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ, ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ, ତାହାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଳ ପବିତ୍ର ବନ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଉ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାହା ବି ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ତୁମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବ। ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବ। ତୁମେ ଯଦି କେଉଁଠିକୁ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛ ବା କିଛି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ ଯାହା ବି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ତାହାକୁ କୌଣସି ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଏସବୁ କିଛି କିଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାହା ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଆମେ ଜୈବ ବିବିଧତା ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯାହା ଆମେ ଆମ ପୃଥିବୀ ଜଗତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦେଖ, ତ ଆମେ ଘରରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯାଇଥାଉ, ଯେମିତିକି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ପାନ ଖାଇକି ଥୁକି ଦେଉଥିବେ, ପାର୍କକୁ ଗଲେ ସେଥିରେ ଫୁଲରେ ଥିବ ଆଉ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଉଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ'ଣ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ବି ଏଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ, ତାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଓ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖିବ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଆଗରୁ ଯଦି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇଂରାଜୀର ପାଠର ଆଲୋଚନା ଓ ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଗଣିତ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ପିଡ଼ିଏଫ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇକି ରହନ୍ତୁ।